Hi students, I'm Dr. Anandi. Welcome to my channel Make Biology Simple. So இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா ஒரு applications of biotechnology அதோட first part தான் நம்ம பார்க்க போறோம். So application of biotechnology பார்க்கும்போது it is used in various fields. So medicineல யூஸ் பண்றாங்க and then vaccine production க்கு யூஸ் பண்றாங்க. Then இது மாத்திரம் இல்லாம recombinant technology வந்து stem cell therapy, gene therapy and then cloning, all these are there, various fields are there where the recombinant technology வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குது. அதுல இப்போ நம்ம இன்னைக்கு கிளாஸ்ல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா first human insulin gene வந்து எப்படி recombinant technology வழியா mass production produce பண்ணி எப்படி அது மார்க்கெட்ல லைக் drugs மாதிரி மெடிசன் மாதிரி எப்படி human insulin recombinant technology வழியா அவங்க ப்ராடக்ட்டை கொண்டு வந்தாங்கன்றத பார்க்க போறோம். So earlier videosல நான் உங்களுக்கு போட்டிருக்கேன் principles of biotechnology. So what are needed for a construction of a recombinant technology போட்டிருக்கேன். So அந்த வீடியோ நீங்க பார்த்தீங்கன்னா டைரக்டா நம்ம applications of biotechnology class உங்களுக்கு நல்லாவே புரியும். So any recombinant technology நம்ம பார்க்கணும்னா first வந்து ஒரு human பேஸா நம்ம பார்க்கும்போது human gene வேணும். என்ன ப்ராடக்ட் நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ண போறோமோ அந்த ப்ராடக்ட்டோட ஜீன் நமக்கு first ஐசோலேட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கணும். And then நம்மளுடைய biofactory என்னெல்லாம் biofactory யூஸ் பண்ணிருக்காங்கன்னா மைக்ரோப்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம், பிளான்ட் செல்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம், அனிமல் செல்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ நம்ம இப்போ இந்த ஹியூமன் இன்சுலின் எதில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா மைக்ரோப்ஸ் வச்சு தான், அதுவும் ஈகோலை வச்சு தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஈகோலையில் பார்க்கும்போது அந்த செல்லுக்குள்ள யூ ஹாவ் ஒன் chromosomal DNA and extra chromosomal DNA இருக்கும். That extra chromosomal DNA தான் plasmid. So அது வந்து copy numbers வந்து நிறைய 10-20 குள்ள இருக்கும். ஒவ்வொரு ஈக்குவலை செல்ஸ்க்குள்ள அது இருக்கும். So அந்த ஈக்குவலை செல்ஸ் அந்த plasmid ஐசோலேட் பண்ணி அதுதான் இப்போ நம்ம பார்க்க போறோம். So இதெல்லாம் introduction principles of biotechnology I have explained earlier. So இங்க பாத்தீங்கன்னா so this is your E. coli cells. E. coli cells as I told you chromosomal DNA and you have plasmid and this is human gene. இது human cell and the human cell ல நம்மளுடைய particular for example இப்போ நம்ம பார்க்க போறது application of recombinant technology ல human insulin எப்படி generate பண்ணிருக்காங்க, human insulin எப்படி product produce பண்ணிருக்காங்கன்னு தான் பார்க்க போறோம். So இங்க பாத்தீங்கன்னா so we have to isolate the gene from the human and then you have to take the plasmid எடுத்து with the help of RE restriction endonuclease. Restriction endonuclease என்ன பண்ணா it will cut at a particular sequence. So அதை cut பண்ணி and then we are ligate by using the enzyme ligase வழியா you can see this part is your plasmid, this part is the human gene. இது human gene and இது வந்து உங்களுக்கு வந்து plasmid. So இப்போ என்ன ஆகும்னா இத ரெண்டையும் நம்ம கம்பைன் பண்ணி with the help of the enzyme ligase. So these are coming under the tools of the recombinant technology. So you combine பண்ணதுக்கு அப்புறம் again you are transferring or putting back the plasmid into the E. coli cells. So E. coli cells குள்ள நம்ம this is E. coli cell. இதுக்குள்ள நம்மளுடைய recombinant, this is called rDNA, recombinant DNA. அதாவது recombinant something is fused, recombinant. So that DNA வந்து உள்ள போட்டுட்டு then you have to give the environment, proper environment, that is pH, temperature, media, and the cell survive ஆகிறதுக்கு வேண்டிய எல்லாத்தையும் நம்ம provide பண்றோம். So that is factories. Now it is called the biofactories. So what is biofactories? A particular E. coli cell is multiplied in higher amount. The cells வந்து multiply ஆகி biofactories மாதிரி, that is it is multiplying in a higher amount. So நம்ம இந்த environmentலாம் ப்ராப்பரா கொடுக்கும்போது, that is proper temperature, pH, media எல்லாத்தையும் நம்ம அதுக்கு கொடுக்கும்போது the E. coli cells is getting multiplied. So multiply ஆக என்ன ஆகும்னா ஒரு ஸ்டேஜ்ல we have to harvestனா என்ன, we are going to stop the growth of the bacteria and we are going to isolate. What you are going to isolate? So isolate the protein. So
So isolate the protein, this protein. So இப்போ வந்து இது வரைக்கும் நம்ம வந்து we are depending upon the biofactories, that is microbes வச்சு நம்ம human insulin multiply பண்ணோம். So next பார்க்கும்போது post that is purification step வரும். So இந்த purification stepல தான் நம்மளுடைய human gene mass productionல purify பண்ணி எடுக்க போறோம். So இப்போ வந்து நம்ம ஹியூமன் நம்மளோட செல்ஸ்ல அது எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆயிருக்கும்னா இட் இஸ் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் ப்ரோ இன்சுலின். அதாவது தேவையில்லாத சில பார்ட் இருக்கும், அந்த பார்ட் எல்லாம் போஸ்ட் டிரான்ஸ்லேஷன் மாடிஃபிகேஷன்ல ரிமூவ் பண்ணிடணும். ரிமூவ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய ப்ராடக்ட் தான் ஆக்டிவ் ஆர் தி ஃபங்க்ஷனல் ப்ரோட்டீன். ஸோ இது வந்து நம்ம யூஸ்வலாக ஹியூமன் பாடி செல்ஸ்குள்ள நடக்கிறது. அதே மாதிரி தான் இப்போ என்ன ஆகும்னா நமக்கு கிடைச்சிருக்கிற protein or insulin வந்து raw, that means it is not a functional one. We have to remove some of the part. Some of the part in பார்க்கும்போது we have to know the structure of insulin. So insulin க்கு மூணு பெப்டைட் இருக்கு. One is A, இன்னொன்று வந்து B chain and C chain. So இந்த Aயும் B தான் combine ஆகும். C வந்து it has to be removed. It has to be removed. அது remove ஆகிற process பேர் தான் post translation modification. But இங்க என்ன பண்ண போறாங்கன்னா see that this A and B chain and it is connected with the C. The C part வந்து remove பண்ணணும். So remove பண்றதுக்கு முன்னாடி you can see the second step. இங்க பாத்தீங்கன்னா this raw protein is called pre-pro-insulin. It is called pre-pro-insulin. அதுக்கப்புறம் இங்க A க்கும் B க்கும் connection வருது. That is called S. That is disulfide. இப்படி bonds வரும், disulfide bonds. அப்படின்னா ஏல ஒரு இருக்கிற சிஸ்டினும் பில இருக்கிற சிஸ்டினும் when they come ஒரு கிட்ட வரும்போது அங்கே disulfide bond ஃபார்ம் ஆகும். ஏன்னா இது வந்து உங்களுக்கு questions கேட்பாங்க, நீட்ல கேட்கக்கூடிய question இது இருக்கு. எப்படின்னா how this insulin is connected, so with the help of which bond அப்படின்னு கேட்கும்போது disulfide bondால தான் அது ரெண்டுமே சேருது. so A க்கும் B க்கும் கனெக்ஷன் பாத்தீங்கன்னா disulfide bonds. அப்படின்னா டைனா ரெண்டு சல்ஃபர். so இந்த ரெண்டு சல்ஃபர் எங்க இருந்து வரும்னா ஒரு சிஸ்டின் குரூப் from the A, இன்னொன்று வந்து B ல இருந்து வர சிஸ்டின். so இந்த ரெண்டு சிஸ்டினும் கிட்ட வரும்போது form a disulfide bond. so இதுதான் important questions you can expect in NEET. Which bond will connect the AN peptide அப்படின்னு கேட்பாங்க, and you have to write it as disulfide bonds. so இதுதான் இந்த pre-pro to pre-proல இருந்து pro insulin form ஆகிறதுல இதுதான் changes. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா you can see this portion is removed. அதாவது this is called C peptide. இங்க இருக்கு இல்லையா C peptide, அந்த C peptide remove ஆயிடும், கட் ஆயிடும், கட் பண்ணணும். அண்ட் கட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா one more changes has to be included. அது என்னன்னா ஏல உள்ள சிஸ்டின்குள்ளேயே this is called intra ஒரு disulfide bond ஃபார்ம் ஆகும். ஏக்குள்ளே இருக்கிற ரெண்டு சிஸ்டின் வந்து disulfide bond ஃபார்ம் ஆகும். இது வந்து இன்டர்னா வேற வேற, இன்ட்ரானா அதுக்குள்ளேயே. ஸோ ஏ பெப்டைடுக்குள்ளேயே ஒரு disulfide bond ஃபார்ம் ஆகுது இங்க. அப்புறம் ஏக்கும் பிக்கும் இங்கேயே நம்மளுக்கு ரெண்டு disulfide bond ஃபார்ம் ஆச்சு. ஏன் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன்னா இதை வந்து டெப்த்தாக நீங்கள் வந்து படிச்சிட்டிங்கன்னா நீட்டுக்கும் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ண மாதிரி ஆகிடும், as well as போர்டு எக்ஸாமுக்கும் உங்களுக்கு அப்ளிகேஷன்ஸாவது கேட்பாங்க. பட் நீட்டில் பார்க்கும்போது ஒவ்வொரு ஸ்டெப்புமே நீங்கள் டீட்டெயிலாக படிச்சுட்டு வரும்போது தான் உங்களுக்கு ஏபிள் டு ஆன்சர், எப்படி கேட்டாலும் உங்களால் ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ இதுதான் வந்து மெயினாக இதை வந்து பயோஃபேக்ட்ரிஸாக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. தட் இஸ் application of recombinant technology under medicine chapter topic உள்ள வரும். so இப்போ உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஃபைனலா இன்சுலின் ப்ரொடியூஸ் ஆயிடுச்சு. so இன்சுலின் பாத்தீங்கன்னா only you have A and B chain. this is a peptide. peptide உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா, it's a short fragments. அதாவது இதுல 21 amino acids இருக்கும், இதுல 30 amino acids தான் இருக்கும். so மொத்தமா பாத்தீங்கன்னா இன்சுலின் is having a very short protein, அது peptide 51 amino acids உள்ள ஒரு protein தான் வந்து இன்சுலின். ஸோ அதில் ஏ மொத்தம் 21 amino acids இருக்கும், B 30 amino acids இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ஸோ தட் ஈஸியாக உங்களுக்கு ஆன்சரை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் நீட் எக்ஸாமுக்கு.
ஸோ இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு வந்து டெப்த்தாக நீங்கள் படிக்கணும். ஸோ தட்ஸ் வை ஐம் ஸ்ட்ரெஸ். அது நான் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக நாங்கள் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு கிளாஸ் எடுக்கும்போது அதையும் சொல்கிறேன். ஸோ கீப் இட் இன் மைண்ட் தட் ஏக்கு வந்து 21 அமினோ ஆசிட்ஸ் இருக்கும், பிக்கு வந்து 30 அமினோ ஆசிட்ஸ் இருக்கும். ஸோ இதை மொத்தமாக சேர்த்தா ஒன்று இன்சுலின் பார்த்தீங்கனாலே 51 அமினோ ஆசிட்ஸ் உள்ள சீக்வன்ஸ் தான் இன்சுலினோட ஜீன். ஸோ இதுதான் வந்து உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இதை வந்து பியூரிஃபை, இது பேர் வந்து பியூரிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ். அதாவது மைக்ரோப்ஸ்லேருந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண உடனே வந்து கொண்டு போக மாட்டாங்க, ஹார்வெஸ்ட் பண்ணி ஐசோலேட் பண்ணி பியூரிஃபை பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த பியூரிஃபிகேஷன் ஸ்டெப்ஸில் தான் இந்த சேஞ்சஸ் எல்லாம் இன்விட்ரோ பண்ணிவிட்டு அண்ட் தென் இட் இஸ் கம்மிங் இன் த மார்க்கெட். மார்க்கெட்டுக்கு நமக்கு டேப்லெட் ஆர் எனி ட்ரக் வழியாக மெடிசன்ஸாக they are selling it as insulin. Earlier பார்த்தீங்கன்னா pancreas உடைய டாக் கவுல இருந்து எடுத்து கொடுத்தாங்க. பட் அது வந்து இட் இஸ் நாட் சூட்டபிள் ஃபார் ஹியூமன் ட்ரீட்மெண்ட் ஃபார் த டயபெட்டிஸ் மெல்லிட்டஸ். அதாவது எதுக்கு இன்சுலின் பற்றி பார்க்குறோன்னா we know very well இன்சுலின் சஃபிஷியண்ட்டாக செக்ரீட் ஆகாதனால தான் டயபெட்டிஸ் மெல்லிட்டஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ அந்த டயபெட்டிஸ் மெல்லிட்டஸை க்யூர் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த ஆல்டர்னேட் தெரப்பி, திஸ் இஸ் அன் ஆல்டர்னேட் மெத்தட் தே ஆர் ஃபாலோடு. ஸோ எப்படின்னா ஹியூமன் இன்சுலினுக்கே கொடுக்கறதுக்கு அவங்க இந்த ரீகாம்பினன்ட் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணாங்க. ஏர்லியராக பார்த்தீங்கன்னா பேன்க்ரியாஸ் கவுலேருந்தையும் டாக்லேருந்தையும் பிக்லேருந்து எடுத்தாங்க, அதை ஐசோலேட் பண்ணி இதே மாதிரி பியூரிஃபை பண்ணி கொடுக்கும்போது என்ன ஆச்சுன்னா இட் இஸ் நாட் அக்செப்டட் பை த ஹியூமன் பீங்ஸ் பிகாஸ் இதில் வந்து நிறைய ரிஜெக்ஷன் ஆகிருக்கு. ஸோ அதனால தான் இந்த ஆல்டர்னேட் மெத்தட் போனது. அதில் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ரீகாம்பினன்ட் டெக்னாலஜியில் இந்த மெயின் சக்ஸஸாக போனது என்னென்னா இன்சுலின் ப்ரொடக்ஷன். So that's all in today's video. So it is coming under the application of recombinant technology or application of biotechnology. So இந்த மாதிரி interferons, vaccines, growth hormones நிறைய நம்ம ப்ரோட்டீன்ஸும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதெல்லாம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம். ஸோ இந்த வீடியோ நீங்கள் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மை சேனல் இஸ் மேக் பயாலஜி சிம்பிள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. ஸோ இதில் டீட்டெயில்ஸ் இல்லை உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது queries இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க. அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் கமெண்ட்ஸும் கொடுத்துருங்க. ஸோ தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.